تو اس مہینے کے اندر کیونکہ ہر دن جو ہے جنت کو مزین کیا جاتا ہے، جنت کو سنوارا جاتا ہے، جنت کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، تو جب جنت اتنی سنواری جا رہی ہو، جنت کو اتنا مزین کیا جا رہا ہو، تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت سے جنت کو طلب کیا کرو کہ اللہ جنت ہمارے مقدر میں لکھ دے، اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اللہ ہمیں جنت کا حقدار بنا دے۔ جب یہ دعا کرو گے، کیونکہ جنت اللہ رب العزت نے بنائی بھی میرے اور آپ لوگوں کے لیے ہے، ہم مسلمانوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اس میں کوئی کافروں نے جنت میں نہیں جانا، جنت کافروں کے لیے ہے ہی نہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آئے تو اس مہینے کے اندر 4 کام ضرور کرنے ہیں۔ اگر وہ 4 کام کرو گے تو آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ اس میں سب سے پہلا کام، کیونکہ رمضان المبارک کا تقریباً آدھا مہینہ تو گزر گیا ہے، باقی 15 دن رہ گئے، 14 دن۔ اب اگر ان دنوں کے اندر بھی ہم وہ کام کرتے رہیں جس کا اللہ کے پاک پیغمبر نے ذکر کیا ہے تو یقیناً یہ ہمارے لیے اچھی بات ہوگی، اس کے ہمیں بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب بھی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آئے تو اس میں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ کلمہ طیبہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، اللہ کے نام کا ورد کرنا ہے، اتنا ورد کرو، اللہ کے نام کا اتنا ذکر کرو کہ آپ کی زبان جو ہے ہر وقت اللہ کے نام سے تر رہے، کبھی خشک نہ ہو، اور آپ کی زبان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اللہ کے نام لینے سے، سوائے یہ کہ آپ خود اپنی زبان کو روک لیں، آپ اپنی زبان پر اللہ کا نام نہ لے آئیں تو آپ زور ہیں، آپ طاقتور ہیں، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اللہ کے نام لینے سے روک نہیں سکتی۔ تو اس لیے اللہ کا نام کثرت کے ساتھ لینا چاہیے، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ کلمہ طیبہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ طیبہ کو کثرت کے ساتھ ورد کرنا چاہیے۔ اور اگر زبان تھک بھی جائے تو آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہر وقت مصروف رہے اور اللہ کی یاد سے غافل کبھی نہ ہو، اور جب یہ کیفیت رہے گی تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کو اپنا سب سے زیادہ بہترین قرب عطا فرما دیں گے۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ ہو تو اس میں دوسرا کام یہ کیا کریں کہ اس مہینے کے اندر استغفار کثرت سے کیا کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کیا کریں۔ یاد رکھیں حدیث پاک میں ہے، حضور فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کر کے رو بیٹھے، اللہ سے معافی مانگ لے، شرمندہ ہو جائے، ندامت ہو، پشیمان ہو، اپنی غلطیوں پر افسردہ ہو۔ تو جو آدمی گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بہت پسند فرماتے ہیں اور اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ کل قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان ہوگا جس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ توبہ لکھی گئی ہوگی، جس میں سب سے زیادہ توبہ ہوگی۔ اور یہی ہے کہ جو آدمی گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتے ہیں جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو دوسری چیز یہی ہے کہ انسان ہے، گناہ گار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، لیکن یہ سوچے کہ سب کے باوجود ہم اللہ کے پاک پیغمبر کے امتی بھی ہیں۔ تو بندے کو یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن اللہ تیرے پیغمبر کے امتی بھی ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، محبوب کی راتوں کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھ، اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یہ جملے کہہ کر اور استغفار کر کے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں کی۔ تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ارشاد فرمائی وہ بھی بڑی عجیب ہے۔ فرمایا کہ رمضان المبارک کا جب بابرکت مہینہ آئے تو اس مہینے کے اندر کیونکہ ہر دن جو ہے جنت کو مزین کیا جاتا ہے، جنت کو سنوارا جاتا ہے، جنت کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، تو جب
जन्नत इतनी संवारी जा रही हो, जन्नत को इतना मुज़य्यन किया जा रहा हो, तो हुजूर फरमाते हैं कि फिर रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जन्नत को तलब किया करो कि अल्लाह जन्नत हमारे मुक़द्दर में लिख दे, अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा, अल्लाह हमें जन्नत का हकदार बना दे। जब ये दुआ करोगे, क्योंकि जन्नत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई भी मेरे और आप लोगों के लिए है, हम मुसलमानों के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है। इसमें कोई काफिरों ने जन्नत में नहीं जाना, जन्नत काफिरों के लिए है ही नहीं, इसमें गैर मजहब के लोग इस जन्नत में नहीं जाएंगे। ये अल्लाह ने मुसलमान, इस्लाम जिनका मजहब है, जो मुसलमान हैं, जिनके दिल दिमाग में अल्लाह ने ईमान की दौलत रखी है, ये लोग जन्नत के अंदर जाएंगे। हम लोगों ने इंशाअल्लाह जन्नत में जाना है। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, हर वक्त उम्मीद होनी चाहिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह हमें ज़रूर जन्नत अता फरमाएंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जन्नतुल फिरदौस तलब किया करो। चौथी और आखिरी चीज़ ये है कि जब रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जहन्नम से पनाह मांगा करो। अल्लाह दोज़ख के अज़ाब से हमें महफूज फरमा, दोज़ख की आग से हमें महफूज फरमा। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। ये दुआएं कसरत के साथ पढ़नी चाहिए। और ये जो चारों चीज़ें हैं कि रमज़ान में कलमा तय्यबा का विर्द, इस्तग़फ़ार का विर्द, और इसी तरह जन्नत और फिरदौस को तलब करना, जहन्नम से आज़ादी और पनाह मांगना, इन चारों चीज़ों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक प्यारी सी दुआ के अंदर जमा कर दिया है। और वो दुआ ये है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस व नऊज़ु बिका मिनन नार। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस व नऊज़ु बिका मिनन नार। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस व नऊज़ु बिका मिनन नार। इस कलमे को हर वक्त पढ़ते रहना चाहिए। सहरी के वक्त पढ़ो, इफ्तारी के वक्त पढ़ो, हर नमाज के साथ इसको पढ़ना चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते, दुकान में बैठे हो, कारोबार कर रहे हो, और अगर फारिग बैठे हो, कोई ग्राहक नहीं है, तो इस कलमे का विर्द करते रहना चाहिए। इसी तरह कोई भी काम कर रहे हो, कुरान की तिलावत, नमाज से फारिग होकर बैठे हो, तो इस कलमे को कसरत के साथ पढ़ते रहा करें। जब इस कलमे को पढ़ेंगे तो वो चार काम जो हजूर ने करने को कहे हैं, वो चारों चीज़ें अल्लाह के नबी ने इस दुआ के अंदर जमा फरमा दी हैं। अब ये चार चीज़ें तो हो गई, इसके अलावा दो और इजाफी काम हैं जो करने के हैं। वो ये है कि ये रमज़ान जो है ये कुरान का महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे कुरान को, वैसे तो ये 23 साल नाजिल होता रहा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, लेकिन पूरे कुरान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान दुनिया पर रमज़ानुल मुबारक में ही उतार दिया था, 27 की रात को। तो इसलिए जब ये रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आए, जो लोग आम दिनों में कुरान की तिलावत करते हैं अच्छा करते हैं, जो नहीं करते उनके लिए भी है, जो करते हैं उनके लिए भी है कि फिर जब रमज़ान का महीना आए तो फिर कुरान की तिलावत को बढ़ा देना चाहिए। कसरत के साथ कुरान की तिलावत करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। अगर कोई एक सिपारा पढ़ता है तो उसको 2 पढ़ने चाहिए, कोई 2 पढ़ता है तो उसको 4 पढ़ने चाहिए, कोई 4 पढ़ता है तो उसको 5 पढ़ने चाहिए। जो नहीं पढ़ता तो कम से कम रमज़ान के अंदर आधा पारा, 1 पारा उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि ये जो निस्बत है रमज़ान और कुरान की, अल्लाह इसके ज़रिए हमारी बख्शिश के फैसला फरमा दे। कुरान की तिलावत को कसरत के साथ करते रहना चाहिए। दूसरी इजाफी चीज़ इस रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर करने की है, वो ये है कि मुसलमानों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये महीना हमें जो अता फरमाया है, ये हजूर के सदक़े से अता फरमाया है। ये हजूर के सदक़े से ये महीना मुझे और आपको मिला है। तो जब ये हजूर के सदक़े से हमें ये महीना मिला है तो हमारा हक बनता है कि हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत के साथ दुरूद पढ़ें, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम भेजें। और वो दुरूद कोई आपको आता हो, दुरूद इब्राहिमी हो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुआ दुरूद पढ़ें तो सबसे अफजल है। इसके अलावा हज़ारों दुरूद हैं जिनको पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई भी याद नहीं आता और दुरूद इब्राहिमी बड़ा है, वो पढ़ा नहीं जाता ज़्यादा देर तक, सबसे मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको कसरत के साथ पढ़ते रहा करें। तो ये 4 चीज़ें वो हैं जो हजूर ने दुआ के अंदर जमा फरमा दी हैं। 2 चीज़ें मज़ीद जो मैंने आपको बताई हैं, अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।